ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਕੀ ਹੈ। 10 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨਤਮ ਸਵਰੂਪ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, श्री भगौती जी सहाय। भगौती भगवती है, वार श्री भगौती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगौती सिमरिए, प्रथम भगवती माँ भगवती को नमन किया दशमेश पिता ने। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप अपने सदग्रंथों को देखिएगा। धर्म की लड़ाई लड़नी थी तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसी माँ काली को आह्वान किया था। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं इस वेले दी वड्डी अपडेट नाल। वड्डी अपडेट यह है कि पटियाला दे विच, जी हाँ, अज पटियाला दे विच सोमवार नूं जिहड़ा धर्म की कोताही हुई है, एक बार फिर माँ काली दे जिहड़ी मूर्ति नाल जिहड़ा खिलवाड़ किया गया है। कुछ लोकां वल्लों जिहड़ा हैगा उत्थे माँ काली दे जिहड़ी मूरत हैगी है उन्होंने जिहड़ा गले लगाने की कोशिश की गई है, जफ्फी पाने की कोशिश की गई है। सो इस सारे मामले दे विच जिहड़ा धर्म का जिहड़ा निरादर होया, अपमान होया और जिहड़ा बेकदरी हुई है धर्म की, इस सारे मामले दे विच जिथे समूह हिंदू संगठन दे विच एक खास रोष व्यापत है। ये इसलिए असी अज पहुँचे हैं इस मामले दे विच श्री अश्विनी बेदी जी को, जिहड़े कि श्री राम शरणम दे प्रमुख हैगे। सो गलबात करते हैं, जानते हैं कि लगातार जिहड़ी धर्म की कोताही हो रही है, पंजाब दे विच बेकदरी हो रही है, धर्मां की बेअदबी हो रही है, राजनीतिक माहौल है दूजे पासे इदां दा हैगा। सो की कहना चाहणगे सर? नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी। अज ज्यों ही ये खबर आई कि पटियाला दे विच माँ दी मूर्ति दी बेअदबी की गई है, निश्चित ही संदीप जी कोई ना कोई तो ताकत है जड़ियाँ अज पंजाब दा भाईचारा उन्होंने नष्ट करना चाहते हैं। कोई तो ताकत है कि हिंदू और पंजाब नूं बार बार टारगेट किया जा रहा है और बार बार उन्हां दे धर्म दे विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। समय बदल चुका है, पुराना समय नहीं रहा, हिंदू जाग चुका है। वो सारे आंसर गलत तत्व अपने कन खोल के सुन लैन। हुण ये बेअदबियाँ चाहे कोई भी, चाहे श्री गुरुद्वारा साहब दे विच होवे, चाहे हिंदुआं दे किसी मंदिर चों, कोई भी धर्म स्थल दे उत्ते कोई भी जो सुलझिया आया है व्यक्ति है, इंसान है, वो कदे भी इसनूं बर्दाश्त नहीं करेगा और इन्हों कदे भी नहीं अच्छा समझेगा। कदे तो हिंदुआं दे लई बोल दिता जाता है कुछ भी, और हुण ये बेअदबी दा ये माँ काली की है। ये जानते हैं कि माँ काली की है। 10 स्वरूपां दे विचों माँ काली ये पहला स्वरूप है जिहड़ा शक्ति दा महानतम स्वरूप माँ काली कहा जाता है। राहू और केतू नूं शांत करन लई और शत्रुआं दे उत्ते विजय हासिल करन दे लई माँ काली दा आशीर्वाद लिया जाता है। याद करो दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों उन्होंने अपना धर्म का युद्ध लड़ना सीगा, प्रमाण है हर गुरुद्वारा साहब दे विच अरदास बोली जाती है, एक ओमकार वाहिगुरू जी की फतेह, श्री भगौती जी सहाय। भगौती भगवती है, वार श्री भगौती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगौती सिमरिए, प्रथम भगवती माँ भगवती को नमन किया दशमेश पिता ने। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप अपने सदग्रंथों को देखिएगा और श्री गुरुद्वारा साहब में जो नित्य प्रार्थना होती है, अरदास होती है, उसमें भी जब धर्म की लड़ाई लड़नी थी तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसी माँ काली को आह्वान किया था। बुद्धिजीवियों को देखें, यह इतिहास नहीं छुप सकता। माँ काली की जब अर्जुन का धर्म में युद्ध था
तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मां काली के पास उसको लेकर गए। तब अर्जुन ने कहा कि यह क्यों आवश्यक है? कहते मां सदैव ही रक्षा करती है। मां किसी भी रूप में हो, किसी भी चोले में हो, मां सदा ही अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो ये मां काली की महिमा महापुरुषों ने, हमारे जो अवतार हुए हैं उनको जाना। कौन ऐसा दुर्बुद्धि है, कौन ऐसा मंद बुद्धि है जो इस प्रकार से अपना नाश करने को लगा हुआ है? ऐसे बेअदबी करना, ऐसे किसी भी धर्म समुदाय के, जो मां काली की आज अपमान किया गया, मां काली के उस मूर्ति को खंडित करने का प्रयत्न किया गया, तो उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं, कृपया ये इनको रोको। जो गलत आंसर हैं उनको उच्चतम दंड दिया जावे। ये मां की महिमा वर्णन की है श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज। जगन मात जगदम्बे तेरे जय जयकारे। उनके जय जयकार के क्या श्री गुरु द्वारा साहब में जय जयकार नहीं होती? सिक्खा नो सिक्खी दान, केस दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, फिर जुगो जुग जटल धर्म का जयकारा। जयकारा तो गुरुद्वारा में भी बोले सो निहाल सत श्री अकाल शब्दों का अंतर है। हम मां के जयकारे करते हैं और उन्होंने कहा है धर्म का जयकारा, धर्म की जय हो। अब धर्म को ही जब अधर्मी इस प्रकार बार बार आकर अपना आक्रमण करते हैं, उस महामयी शक्ति को जिसने विश्व को रचा है, विश्व रचे और पाले संहारे, उसकी पालना पोषण मां करती है और संहार भी करती है। जितने दुर्बुद्धि है जान जाएं, समझ जाएं। तो आज संदीप जी बहुत कष्ट के साथ कि हिंदू धर्म के कैसे बार बार समय समय पर उन पर आक्रमण किया जाता है, परंतु अब हिंदू जाग चुका है। जो गलत तत्व हैं वह जान जाए कि अब उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। बेदी जी, पहले तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा लगातार कि ये ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ कश्मीरी पंडित नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी साहब दे कोल पहुंचे कि हिंदुआं दे उत्ते बहुत अत्याचार किया जा रहा है मुहम्मदन पीरीयड दे विच, उन्हां नूं धर्म परिवर्तन दे लई उन्हां नूं बहुत बाधक बनाया जा रहा है, उन्हां ते अत्याचार किए जाते हैं। तां नौवीं पातशाही ने कहा जाके अपने शहनशाह नूं कह दो कि अगर साडा गुरु नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी वो अपना धर्म बदल लैणगे, असीं सारे बदल लवांगे। स्वयं चल के गुरुद्वारा जिथे अज सीसगंज साहब है, नौवीं पातशाही, संदीप जी तुसी पहली पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही तक बाल काल तक उन्हां दे श्री गुरु नानक देव सिंह नहीं लिखा गया उत्थे, श्री गुरु अर्जन देव, ये 10 गुरुआं नूं देखो। गुरु गोबिंद राय सीगे, जदों देखा हिंदुआं दे उत्ते बहुत अत्याचार ये हो रहे हैं, हुण अपने पिता का भी बलिदान हो चुका है, पंचम नानक का भी बलिदान, उन्हां नूं भी तवी ते बिठा के पंचम नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के उत्ते भी ये सारे मुहम्मदन पीरीयड दे विच होए है और सारे मुसलमानां ने कीता है। और अज दे बड़ा दुख है, राजनीतिक पार्टियां उही मुसलमान नूं अपना एडवाइजरी बनाया है और वो अज भी, पहला भी हिंदुआं दे खिलाफ बोलते सी, अज भी हिंदुआं दे खिलाफ बोलते हैं। ये दमनकारी नीति दशमेश पिता बाल रूप च गुरु गोबिंद राय सीगे,
ਦਿਨ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਵ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਿਚਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉੱਠੇ। ਕੌਣ ਸੀ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1609 ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਪਲਪਾਉਂਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਪਲਪਾਉਂਦੀ ਤਰਪਾਲ ਵੈ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਝਟਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਔਰ ਵੈ ਲਪਲਪਾਉਂਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਦਰਨੀय ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹੈ। 1758 ਵਾਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਘਟ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 1758 ਵਾਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰਿਆ। ਜਬ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੀਤਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ। ਕੇਵਲ 40 ਸਿੱਖ, 2 ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦਨ ਸੇਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਤੀ ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ IG ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ DR ਪੱਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ SSP ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ CM ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ CM ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ ਹਰੀ ਸ਼੍ਰੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸਧਾਰਨ ਜਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਲਾਪ, ਸਧਾਰਨ ਮਾਨਵ ਉਹਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੀਤਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਸਰਵ ਸਧਾਰਨ ਜਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਗੀਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਕਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਕਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ
ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਿੰਦੂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਂਸਰਸ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।